ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਣ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੰਮਦੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੋਟਾ ਜੀ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹਾਰਟ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਮਾਂਦਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿਲ 'ਚ ਛੇਦ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਕੁਛ ਹਾਰਟ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਏਜ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਚਾਨੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਨੰਬਰ 1 ਕਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਡੈਥ ਦਾ, ਤੇ ਕਰੀਬ 1/4 ਮੌਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਕਹਿ ਲਓ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਈਟ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਇਨਟੇਕ ਹੋਣਾ, ਫੈਟ ਰਿਚ ਡਾਈਟ ਹੋਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਬੀ ਜੰਮਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਤਾਂ ਜੀ ਜੈਨੇਟਿਕ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਮਤਲਬ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਜਮਾਂਦਰੂ ਨੁਕਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੁਛ ਜੈਨੇਟਿਕ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਨਾਲ ਲਿੰਕਡ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। जनहितैषी टीआरपी नहीं खरीदते, भरोसा जीतते हैं हम। नमस्ते, सत श्री अकाल सारे जनहितैषी देखने वाले दर्शकों का मैं दीप्ति शर्मा स्वागत करती हाँ। तो अज तुसीं सोच रहे होंगे कि मैडम बैठे कित्थे ने, हुण तुहानूं जरूर दसांगे आपां इस चीज़ के बारे भी कि अज असीं बैठे SPS हॉस्पिटल लुधियाना दे। इन्ना मशहूर हॉस्पिटल है, नाम तो सुनिया ही होना है, कुछ सानूं इहदे बारे इंट्रोडक्शन देने की भी लोड़ नहीं है। तो अज असीं इत्थे डॉक्टर साहब नाल गल करन आए हैं जिहड़े एक्सपर्ट ने हार्ट नूं लैके, जिन्हां बहुत सारी सर्जरियां कीतियां ने, ते आपां उन्हां नाल गलबात करके जाणांगे डॉक्टर रवनिंदर सिंह कूका नाल कि उन्हां दा की कहना है कि जिहड़े हार्ट अटैक दे डिसीज़ अजकल बहुत फैल रही ने, मतलब कि जिहड़े निक्के निक्के बच्चे जिहड़े हजे जमदे ही उन्हां नूं हार्ट दे रिगार्डिंग कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आंदियां ने, अडल्ट्स ते बजुर्ग हर किते यह प्रॉब्लम फैली हुई है। आपां उन्हां नाल गलबात करके जाणांगे कि हार्ट अटैक है कि जां हार्ट नूं लैके किहड़े होर चीज़ां ने जो सानू नहीं पता, आम लोगों को नहीं पता, पर डॉक्टर साहब दसना चाहते हैं कि लोगों को ये चीज़ के बारे अवेयरनेस होनी चाहिए। आओ गल करते हैं। कुछ दसो सर, थोड़ा इंट्रोडक्शन दो, क्योंकि आपां तां इन्ने हकदार नहीं है कि तुहाडा इंट्रो दईए, पर एक बार तुसीं प्लीज़। मैं जी डॉक्टर रवनिंदर सिंह कूका SPS हॉस्पिटल लुधियाना विच हार्ट संबंधी बीमारियां दा जिहड़ा डिपार्टमेंट है उहदा हैड है। पिछले 5.5 साल तो मैं इत्थे अपनियां सेवावां दे रहा, तो बाकी हार्ट संबंधी जिन्ने भी बच्चे छड्ड के जिन्ने भी वड्डी उम्र के बंदे है उन्हां दी हार्ट दी बीमारियां दे हर तरह के इलाज इत्थे मैं करदा हैगा। तो यह हॉस्पिटल नूं एक माण भी है कि असीं इत्थे जम्मदे बच्चे तो लैके 100 साल तो वध दी उम्र के बच्चों के बंदियां दे ऑपरेशन असीं इत्थे सक्सैसफुली करते हैं। सर जे गल की जाए हार्ट नूं लैके बहुत सारी प्रॉब्लम्स आंदियां ने, कईयां नूं हार्ट अटैक आंदा है, तो होर भी कई जिद्दां सुनन नूं आंदे कि लोग कहते हैं कि मेरे पेन हो रही है, बट फिर भी डॉक्टर कोल नहीं जाते। कुछ दसो कि हार्ट अटैक की है, तो हार्ट नूं लैके जिहड़ी प्रॉब्लम्स हुंदियां ओह किहड़ी-किहड़ियां ने? मोटा जी दसां तां जी कुछ तो हार्ट दीयां बीमारियां जमांदरू होंदियां ने, जिवें कि दिल 'च छेद होना, तो कुछ हार्ट दीयां बीमारियां होंदियां ने जिहड़ियां कि उम्र ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਏਜ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਚਾਨੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਨੰਬਰ 1 ਕਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਡੈਥ ਦਾ, ਤੇ ਕਰੀਬ 1/4 ਮੌਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਕਹਿ ਲਓ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਇੰਨਾ ਸਟਰੈਸਫੁਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਵੱਲ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਘਟਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਈਟ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਇਨਟੇਕ ਹੋਣਾ, ਫੈਟ ਰਿਚ ਡਾਈਟ ਹੋਣਾ,
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਬੀ ਜੰਮਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਅਸੀਂ ਵੱਧਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਵ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੈਟੀ ਪਲਾਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ 25-30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਮਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਹੈਲਦੀ ਡਾਈਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੈਲਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਤੇ ਸਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੈਨੇਟਿਕ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਨੈਚੁਰਲੀ ਆਪਾਂ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ? ਕੁਛ ਤਾਂ ਜੀ ਜੈਨੇਟਿਕ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਮਤਲਬ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਜਮਾਂਦਰੂ ਨੁਕਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਛ ਜੈਨੇਟਿਕ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਨਾਲ ਲਿੰਕਡ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਛ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਵੀ ਬਾਈਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਅੱਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਟ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਆਈ ਕੈਨ ਨਾਟ ਡੂ ਐਨੀਥਿੰਗ ਟੂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਇਟ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਡਾਈਟ ਲਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਪਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਵਰਜਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨ ਅਤੇ ਵੂਮੈਨ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵੂਮਨ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਦੱਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ। ਇਹਦਾ ਜੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟੋਸਟੇਰੋਨ ਹਾਰਮੋਨ ਹੁੰਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਮੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਟਰੋਜਨ ਹਾਰਮੋਨ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਈਸਟਰੋਜਨ ਹਾਰਮੋਨ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਫੀਮੇਲਸ ਦੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਈਸਟਰੋਜਨ ਇੱਕ ਕਾਰਡੀਓ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਹਾਰਮੋਨ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਈਸਟਰੋਜਨ ਬਾਡੀ 'ਚ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਖਤਰੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਈਸਟਰੋਜਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਤਾਂ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ ਰਿਸਕ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਏ 55-60 ਈਅਰਸ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਟ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਵਧੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਸਰ ਕਈ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੰਘਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪੇਨ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਚੈਸਟ ਪੇਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਵੈਸੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੇਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ। ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 50% ਲੋਕ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 50% ਮੌਤ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਚਿੰਗਾਰੀ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਚਿੰਗਾਰੀ ਵਾਲੀ ਸਟੇਜ 'ਚ ਦਬਾ ਦਈਏ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਲਾਜ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਬਲੋਨ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਛਾਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਹਾਰਟ ਸੰਬੰਧੀ, ਉਹ ਭਾਰੀਪਨ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੂਈ ਚੁਭਣ ਵਰਗਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਅਕਸਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹਥੇਲੀ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਂਗਲ ਲਗਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਛਾਤੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਬਾਜੂ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੋਢੇ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਿੱਠ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗਲੇ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰੀਪਨ ਵਰਗਾ, ਜਲਨ ਵਰਗਾ, ਦਬਾਅ ਵਰਗਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਕੁਛ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਾਲਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਇਹ ਕਰੰਟ ਵਰਗਾ ਦਰਦ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਉਂਗਲ ਲਾਏ 'ਤੇ ਵਧੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਰਦ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ECG ਕਰਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 50% ਚਾਂਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ ਵਰਲਡ ਦੀਆਂ ਬੈਸਟ ਟੈਕਨੀਕਸ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ 50% ਮੌਤ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ 2 ਜਾਂ 3% ਤੱਕ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ 97% ਮਾਡਰਨ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਤੇ ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਦੀ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਐਕਟਿਵਾ ਚੱਕਦੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਵਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੱਚ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਕਸਰ ਜੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਬਚਾਵ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਹੀ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ। ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਦਿਲ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖੂਨ ਪੰਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੂਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖੂਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਖੂਨ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਾਰਟ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਾੜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਖੂਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹ ਨਾੜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਧਾਗੇ ਵਰਗੀ ਬਰੀਕ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਾੜ ਪਿਚਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਬੀ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਜੰਮਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ 90% ਇਹਦਾ ਰਸਤਾ ਭੀੜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਦਾ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਹਾਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇਹ ਛਾਤੀ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੇ ਇਹ ਨਾੜ ਪੂਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 50% ਹਾਰਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆਲਮੋਸਟ ਡੈਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਚਿੰਗਾਰੀ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਘਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਂਬੜ ਮੱਚ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਝਾ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਘਰ ਨੂੰ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਘਰ ਕਾਲਾ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਸਮਾਨ ਸੜ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਇੰਨੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲੋਕ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਹੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ। ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਕੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਹੀ ਬਚਣ। ਸਰ ਕੁਝ ਸਿੰਪਟਮਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਹਾਰਟ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੰਪਟਮਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ 90% ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਦਰਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਦਰਦ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਅਸਹਿਣੀय ਦਰਦ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ECG ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਰਮਲ ਆ ਜਾਏਗਾ। ECG ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਸਤਾ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਝੂਠੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਬਿਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ECG ਕਰਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇੱਕ ECG ਕਰਵਾ ਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਬੁੱਝ ਲਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ 50% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5% ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਵਰਲਡ ਓਵਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਅਮੈਰੀਕਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ 'ਚ ਉਹ ਏਅਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਨਾੜ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਹੌਸਪੀਟਲ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 16 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰਾਤ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਹੋਣ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਟ ਦੀ ਨਾੜ ਬੰਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਉਹ ਨਾੜ ਬੰਦ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਰਟ ਦਾ ਡੈੱਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਇੰਨੀਆਂ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੇ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ 1.5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਨਾੜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਅਤੇ ਸਟੰਟ, ਇਹਨਾਂ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰਜਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਹੈਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਮਲ ਸਾਡਾ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਬਾਈਪਾਸ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੜਕਾਂ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਕੀ ਉਹ ਨਵੇਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਟੁੱਟਦੀਆਂ। ਪੁਰਾਣੀ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ। ਸਟੈਂਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਸੜਕ ਦੀ ਹੀ ਆਪਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਟੁੱਟਦੀ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਟ ਪਾ ਕੇ ਨਾੜ ਖੋਲ੍ਹਤੀ
ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਟੈਂਟ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਓਨੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੀ ਪਾਇਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬਲੋਕੇਜ ਆ ਜਾਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਟੈਂਟ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਲੋਕ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨਾੜਾਂ ਬਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਣਾਏ ਸਟੈਂਟਸ ਵੀ ਬਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ? ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਰਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਨਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲੋਕੇਜ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਸਰ ਮੇਰਾ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 2-4 ਲਾਈਨਾਂ। 2-4 ਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਚਲੋ 5-6 ਲਾਈਨਾਂ ਲਵਾਂਗਾ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਾਅ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਆਮ ਡੈਸਕ ਜੌਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 1500-1600 ਕੈਲਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। 1500-1600 ਕੈਲਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 5 ਜਾਂ 6 ਫੁਲਕੇ ਖਾਓ, 1 ਜਾਂ 2 ਕੱਪ ਚਾਹ ਪੀਓ ਅਤੇ ਫਰੂਟਸ ਐਂਡ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਟ ਰਿਚ ਡਾਈਟਸ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਲਈਆਂ ਜਾਣ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਕ ਜਾਂ ਪੇਸਟਰੀ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਪੇਸਟਰੀ ਖਾਓ, ਡੇਲੀ ਨਾ ਖਾਓ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਰੈਗੂਲਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੋ। 45 ਮਿੰਟ ਤੋਂ 50 ਮਿੰਟ ਡੇਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਿੰਪਲ ਵਾਕ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲੀ ਗੁੱਡ, ਅਤੇ ਹਫਤੇ 'ਚ 5 ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਆਈਡੀਅਲ ਬਾਡੀ ਵੇਟ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਦ ਮੰਨ ਲਓ 6 ਫੁੱਟ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 180 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ 100 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ, 80 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੌਥੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸ਼ੂਗਰ ਜਾਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਾਲ ਜਾਂ ਡਾਈਟ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ 4-5-6 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ। ਅਤੇ ਜੇ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਔਰ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਜਾ ਕੇ ਹੋਏਗੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਝੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਟਰ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ 3 ਨਾੜਾਂ ਬੰਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਚਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਨਾੜ ਬੰਦ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਵਧੀਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਵ ਬੈਟਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਐਕਸਪਰਟ ਦੀ ਰਾਏ ਸੁਣੀ ਲਈ ਆ। ਆਪਣਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਰਟ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਫ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫੋਲੋਅਪ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟਸ ਵਾਸਤੇ जुड़े रहो। जनहितेशी, मैं हाँ दीप्ति शर्मा, कैमरामैन नवजोत सिंह के नाम। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसी और अपडेट्स देखने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं।